तकरीबन 5000 मुरीदीन, अच्छा आपके 5000 मुरीद हैं। तकरीबन 5000 मुरीदीन पूरे पाकिस्तान में मेरे साथ हैं और मैं उनके दस्ते की क़यादत करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हरावल दस्ते के तौर पे हम और हमारे मुरीदीन आगे आएंगे इंशाअल्लाह जब भी जिहाद का ऐलान होगा। ए काफिरों, जालिमों, यहूदों, नसारा, तुम पर बहुत अल्लाह की मार पड़ेगी। तुम जालिम बच नहीं सकोगे अल्लाह की मार से। आज तुम्हारे हाथ, आज तुम जालिम बने हो ना, जब अल्लाह तुम्हारे लिए जालिम बनेगा ना तो तुम्हें, जहाँ तुम छुपे हुए भी होगे तो वहाँ की जमीन भी तुम्हारे लिए गवाही देगी कि यहाँ छुपा हुआ है यहूदी, इसको मारो। बिल्कुल, हम अभी बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। जाने के लिए तैयार? बिल्कुल है, जिहाद के लिए तैयार हैं। जिहाद के लिए? जिहाद के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ऐलान करे आप जाने के लिए तैयार हो जिहाद? बिल्कुल, असल हमारे पास है, अपने असल के साथ जाएंगे अपने असली के साथ जाओ। इंशाल्लाह। أنا أهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي میزبان نور امین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو پاک ایشیا ٹی وی۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب پر، جہاں اس وقت فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام بڑی تعداد میں جمع ہے، جس میں خواتین بھی اور بچے بھی ہیں۔ ناظرین اس وقت اہل کراچی کا جو جذبہ ہے وہ ہمالیہ پہاڑوں سے کم نہیں ہے۔ اس وقت فلسطینی بھائیوں سے جو ان کا اظہار یکجہتی ہے وہ تاریخ میں ایک مثال رکھتی ہے۔ جب بھی کشمیر اور فلسطین پر کوئی برا وقت آیا، جب بھی کشمیری اور فلسطینی بھائی یا دیگر مسلمان ممالک کے اندر جو لوگ ہیں ان پر کبھی برا وقت آیا تو ہمیشہ اہل کراچی نے روڈوں پر نکل کر ان سے اظہار یکجہتی کی اور ان کے لیے ایک مثالی آواز اٹھائی ہے۔ آج بھی اہل کراچی جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے سامنے جمع ہے، جس میں اس وقت چھوٹے بچے بھی ہیں اور خواتین اور مرد بھی ہیں۔ ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے اس گرمی میں نکل چکے ہیں اور فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آئیے ان صاحب کو ملواتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پیر شاہ کفیل احمد، جو ایک درگاہ کے پیر بھی ہے اور ایک مذہبی شخصیت بھی ہے اور نظام مصطفیٰ کے چیئرمین بھی ہے، اور حضرت کے جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ حضرت کے بے شمار خدمات ہیں۔ اس وقت فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حضرت پیر شاہ کفیل صاحب جو ہے وہ کراچی پریس کلب پہنچ چکے ہیں۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا فلسطینیوں کے لیے کیا جذبات ہیں؟ OIC اپنا کردار ادا کرتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، مگر ہماری اپنے آرگنائزیشن جو ہے وہ شاید افیم کھا کے سوئی ہوئی ہے اور نیاتے کشمیریوں پہ، نیاتے فلسطینیوں پہ، نیاتے مسلمانوں پہ دنیا بھر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس میں بیت المقدس کے یوم پر، عین یوم بیت المقدس پر، یوم القدس پر بیت المقدس میں گھس کے، مسجد اقصیٰ میں گھس کے صہیونیوں نے جس طریقے سے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے، جاریت کی، یہ پہلی بدترین مثال ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسی جرات نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے مسلمان عالم اسلام کی خاموشی اور یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ آج فلسطینی اس قدر مظالم کا شکار ہیں کہ جس کا بیان باہر ہے۔ پیر صاحب یہ بتائے گا حکومت کے جانب سے جہاد کا اعلان کیا جائے خدا نخواستہ تو کیا آپ کے جو مرید ہیں اور آپ کے جو چاہنے والے کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ماسک کی طرف روانہ ہو جائیں گے؟ تقریباً 5000 مریدین، اچھا آپ کے 5000 مرید ہیں؟ تقریباً 5000 مریدین پورے پاکستان میں میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے دستے کی قیادت کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہراول دستے کے طور پہ ہم اور ہمارے مریدین آگے آئیں گے انشاءاللہ جب بھی جہاد کے نام ترانے ریلیز کرنا، ان کے لیے کوئی نغمے گانا، ان کے لیے صرف روڈوں پہ نکلنا، کیا اس سے فلسطینیوں کو جو خون بہنا ہے کیا وہ بند ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہاں خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں بھی فوج بھی بھیجیں گے، لیکن دیکھیں پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ غزہ تباہ ہو چکا ہے، غزہ کہے کہ گھر محفوظ نہیں ہے، فوج کب بھیجیں گے؟ دیکھیں انہوں نے سیز فائر کا جو اعلان کیا ہے شاید آپ کو پتا ہو، تو یہودیوں پہ پھر بھی ہم بھروسہ تو نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیے گا۔ چلے جی لیڈیز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے۔ لیڈیز سب آگے آ جائیں اور جتنے لوگ کے پیچھے ہمارے ٹیم کے۔ اچھا اس وقت ہماری جو حکومت ہے ان کو کیا مشورہ دینا چاہو گی کہ فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کیا مطلب اس طرح اقدامات کرنے چاہیے کہ وہاں پہ جو ظلم ستم ہے وہ بند ہو جائے؟ جیسے ابھی سارے ملک احتجاج کرنے نکلے ہیں تو وہاں سیز فائر تک تو اقدامات پہنچے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو یہ چاہیے کہ جیسے ابھی گئے ہوئے بھی ہیں ہمارے ایمبیسڈرز گئے ہوئے ہیں بات کرنے، تو وہ جو بھی بات کریں وہاں پہ فلسطین کے لیے اس کو امپلیمنٹ کروائے، ان کو انٹرنیشنلی ان کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ وہاں ہمیشہ کے لیے آزادی ہو سکے۔ بتائیے گا اس وقت غزہ کی جو حالت ہے اور اسرائیل کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہماری حکومت کے جو اقدامات ہیں ان سے مطمئن ہو کہ نہیں؟ بھئی ہمارے مسلمانوں کے کیا اقدامات ہیں، صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں، دعاؤں سے تھوڑا کام چلتا ہے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कई जंगों में हिस्सा लिया, हज़रात सहाबा ने लिया। सिर्फ दुआओं के पर इक्तिफ़ा और करारदादों पर इक्तिफ़ा नहीं हो सकता, बल्कि अमली इक़दाम उठाना चाहिए। इसराइल के ख़िलाफ़ उनकी जुल्म और बर्बरियत हद से बढ़ चुकी है। अभी करारदादों से नहीं होगा, अमली काम से होगा। क्या समझते हो हमारी हुकूमत को क्या क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए कि फ़लस्तीनी भाइयों का ये खून जो है वो रुक जाए, उनका खून जो है उनकी मतलब इसराइल को उनकी कीमत का पता चले? सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं बल्कि तमाम इस्लामी मुल्क को बैठकर जो है सर जोड़कर इस बारे में मसले में सोचना चाहिए कि ये आखिर मतलब ये मुसलमानों पर ये जुल्म कब तक होगा और कब तक ये शहीद होते रहेंगे, कब तक इनका खून बहता रहेगा, कब तक जो है ये अपने क़िबले अव्वल के इबादत में जो है वो माना करते रहेंगे लोग और इबादत करने नहीं देंगे, इनको शहीद कर दिया जाएगा। सब मुसलमानों को और खुसूसन मुस्लिम हुक्मरानों को जो है सर जोड़ कर बैठना चाहिए और अमली इक़दाम उठाना चाहिए। क्या ये नगमे वगैरह, ये तराने या एहतिजाज जो है वो वहाँ पे जो मजलूम लोग हैं उनको जुल्म से निजात दिला सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रही हूँ कि अमल से तदबीर होती है। अगर हम अपना अमल सही रखेंगे तो ये बातों से तो पता ही है आपको कुछ भी नहीं होता, अमल करके दिखाना पड़ेगा। और अगर अब हमने अमल नहीं किया तो ये हमारी रियासत पर भी काबिज हो सकता है, हमारे पाकिस्तान पर भी काबिज हो सकते हैं। जी ये बताइएगा कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए हमारी हुकूमत को ताकि फ़लस्तीन और कश्मीरी जो वो इस मज़ालिम से बच सके? बिल्कुल करने चाहिए इक़दाम, हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि हमें मुत्तहिद होकर दिखाना चाहिए ताकि ये समझ सकें कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ है हमारा। आपने देखा कि हमारे साथ कितने हमारे सामने तारीख़ उठा के देख लें, ग़ज़वात गुज़रे वो कैसे थे। हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जो है वो एक जगह मुत्तहिद हुए, तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद किया, उसके बाद ही तो जंगें की हैं, तो कामयाबियाँ भी उनको हासिल हुई। अगर हम यहाँ डटकर मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसकी अगर हम बुनियादी वजह देखें तो हमें जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के फ़लसफ़े से समझ में आती है, उसकी वजह ये है कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने वसाइल जो हैं वो यहूदी लाबीज़ के हैंड ओवर कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो माशी तौर पे इतने खुशहाल नहीं हैं कि वो अपने फ़ैसले उनसे मनवा सके। लेकिन जब भी बात आई कश्मीर की या किसी और मुल्क की, हमेशा अहले कराची के जो जज्बात है वो बुलंद रहे। इससे ही बात करते हैं, भाई ये बताइएगा फ़लस्तीनियों के लिए क्या जज्बात रखते हो? बिल्कुल, हम अभी बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। जाने के लिए तैयार? बिल्कुल है, जिहाद के लिए तैयार हैं। जिहाद के लिए? जिहाद के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ऐलान करे आप जाने के लिए तैयार हो जिहाद? बिल्कुल, असल हमारे पास है, अपने असल के साथ जाएंगे, अपने असले के साथ जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हो चाचा, ये बताइएगा कि हुकूमत को किस तरह इक़दाम करने चाहिए ताकि इसराइल इस तरह जुल्म और जबर से बाज आए? जो इक़दाम कर रही है वो बेहतर कर रही है, वो जो कर रही है वो बेहतर कर रही है। जो हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी वो कर रहे हैं। जैसे के लिए इस वक्त यहाँ ख़वातीन मुझे उनसे ही बात करते हैं। तो मैडम ये बताइएगा, फ़लस्तीन के अंदर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहाँ बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन को मारा जा रहा है, उनके हवाले से क्या पैगाम दो? मैं बस ये कहना चाहूँगी जो लोग मुसलसल कत्ल कर रहे हैं वो बस अपने अंजाम का इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी का साथ ना दे। ये बताइएगा इसका आखिर हल आपके ज़हन में क्या है कि इनको किस तरह रोका जा सकता है इस जुल्म और जबर से? कहते हैं जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। जब तक ये ज़बान से नहीं मान रहे तो ज़बान से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना जंग हमारे पास एक और हल है और मोमिन कभी भी मौत से नहीं डरता। ज़बान से तो उनको मुसलसल मनाया जा रहा है और ये जुल्म जो है वो आज तो नहीं है, काफ़ी सालों से फ़लस्तीन को जो है वो उन्होंने एक मतलब शिकारगाह समझे हुए, जिसको भी चाहे वहाँ जिस घर को भी चाहे उस पर मज़ाइल मारना शुरू कर देते। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, जब अल्लाह ताला अपनी करने पर आएंगे तो इनमें से कोई एक भी नहीं बचने वाला। और हम लोगों के हाथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपना जहाद कर सकते हैं और हमें जितना कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। हम उनके प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने चाहिए, उनकी वेबसाइट्स यूज़ करना बंद कर देनी चाहिए और ऐसे ही प्रोटेस्ट करने चाहिए। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आज़ादी मिल जाएगी। छोटा सा रियासत है इसराइल, जो अरब रियासत ये बिल्कुल बीच में है, लेकिन आखिर आपके ज़हन में वो कौन सी वजह है कि सारी रियासतें उसको इस जुल्म और जबर से रोकने में नाकाम है? सबसे अहम वजह यह है कि हमारे मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। हम 57 ममालिक हैं, अगर हम इत्तेहाद पैदा कर लें तो वो तो इतनी सी छोटी सी रियासत है, इसके लिए 15 मिनट भी काफ़ी हैं। इसके लिए 15 मिनट भी काफ़ी हैं, 15 मिनट में हम उसको नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं पैदा होगा, हमको मुंतशिर किया गया है, किसी को
لسانی فسادات میں مستشر کیا گیا، کسی کو مذہبی لسانات میں مستشر کیا گیا، کسی کو پیسے کے دباؤ میں مستشر کیا گیا ہے. اگر ہم آج اتحاد کر لیں تو اسرائیل صرف 15 منٹ کے اندر ختم ہو سکتا ہے، اور اس کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ فلسطین کو آزادی دینا پڑے گی. لیکن انشاءاللہ یہ قوم مردہ نہیں ہوئی ہے. آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح سے اس کے خلاف نکلے ہیں، اور اگر ہماری حکومت پاکستان اجازت دے دے پاکستانیوں کو تو یہ پیدل چل کے بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ مسلمان قوم مردہ نہیں ہوئی ہے. ان کی یہ سمجھ بیکار ہے کہ مسلمان قوم مردہ ہو گئی ہے. وہ جب چاہیں جب آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کو شکست فاس ہوگی. اچھا میم یہ بتائیے گا کس کی آواز پہ آج آپ کراچی پریس کلب پر جمع ہوئی؟ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو میں بھی ایک کارکن ہوں اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہوں. اور ہمارے لیڈر عمران خان ان چیزوں میں بہت ہی ذہین اور بہت مخلص اور بہت اچھے اقدامات کرنے والے ہیں. دیکھو جلد بازی میں کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہہ رہے ہیں حملہ کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کر دو، کوئی اگر یہ مذاکرات سے نہیں مانتے ہیں تو تمام اسلامی مملکتوں کو اکٹھا ہو کر اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ وہ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اپنی کارروائی کرتا رہے گا. آج ہم سب جمع ہیں یہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں پریس کلب پر، یہ سب اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ آئے. ہم بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان جیسے لیڈر کو زندگی دے جو اس ملک کے لیے وفادار بھی ہے، مخلص بھی ہے، اس قوم کے لیے، پاکستان کے لیے. اور وہ سب جانتا ہے کہ اس کو یہودیوں کو کس طرح نمٹنا ہے. یہ پاکستان سے ہی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، ایمانی طاقت قوت دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا بھی فیصلہ ہوگا اور فلسطین کا بھی فیصلہ. سر بتائیے گا حکومت اس وقت فلسطینیوں کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات جو حکومت کر رہی ہے یہ عوامی توقعات کے بالکل مخالف ہے. بہت کم اقدامات کیے گئے ہیں. جیسا کہ اقوام متحدہ نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دنیا میں حقوق دیے ہوئے ہیں، وہ فلسطینیوں سے حقوق بالکل چھین لیے گئے ہیں. اس کے لیے اس سے کئی بڑھ کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم آج یہ پریس کلب کراچی میں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ حکومت کو احساس دلائیں، حکومت کو جگائیں کہ بھائی فلسطینیوں کی مدد کرو، چاہے اس میں آپ کو عوام کی ضرورت ہو. فوج تو ویسے ہی پاکستان کی ہے، پہلے تو فوجی مدد چاہیے ان لوگوں کو. اس کے بعد اگر عوام کی بھی مدد چاہیے تو عوام تو حاضر ہے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی زبان اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتی ہو. پاکستانی عوام پرجوش ہے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ مسلم ممالک کو کیا مشورہ دو گے کہ ان کو کس طرح کے اقدامات کرنا چاہیے تاکہ غزہ کے اندر یہ ظلم بند ہو؟ دیکھیے مسلم ممالک تو سوئے ہوئے ہیں. اگر یہ 52 کنٹریز آپس میں مل جائیں تو اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے. لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہوش دلانا ہوگا. وہ لوگ یورپ کو فالو کرتے ہیں. یہ چاہیے جس طرح ترکی یہ اسٹیپ لے رہا ہے، ملیشیا نے لیا ہے، بالکل اس طرح ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک جو نا کوئی فوج بنائی جائے کمبائن، جس طرح نیٹو ہے، اور اس فوج کو بھیجا جائے وہاں اور وہ فوج لڑے. اور اس طرح پھر جو ہے نا یہ یو این او بھی کچھ نہیں کہہ سکے گی کہ پوری دنیا کی فوج مل کے حملہ کریں گے تو فلسطین کا جو ہے نا وہ اس کو آزادی دلوا سکتے ہیں. اکیلے ہم لوگ کچھ نہیں. پاکستان بھی اسٹیپ لینا چاہتا ہے لیکن نہیں لے پاتا کیونکہ اس کو آفٹر افیکٹ کا پتہ ہے کہ آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے ہمارے اوپر. اس لیے سب کو مل کے فوج بنانی چاہیے اور وہ جا کے وہاں جا کے امن بھی قائم کرے اور وہ اگر وہاں جھگڑا ہو، لڑائی ہو تو اس میں کردار بھی پلے کرے. اس وقت تحریک انصاف کی جو رہنما فراز شیخ صاحب ہمارے ساتھ مجھ سے بات کرتے ہیں. اچھا پر یہ بتائیے گا اسرائیل مسلسل اسرائیل کے حملوں میں اضافہ ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر، کیا کہو گی اس کے بارے میں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے تو حد پار کر دی نا، انتہا جسے کہتے ہیں. مطلب میرے پاس آئی ایم اسپیچ لیس بیسکلی. اور جس طرح فلسطینوں پہ وہ بیچارے رات کو سوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جی ہم صبح بھی اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے. جس طریقے سے ان کو چیر پھاڑ بچوں کو ہلاک کر دینا، یہ ایک صرف قبضہ بازی جسے آپ کہتے ہیں، جیسے قبضہ بازی لوگ کرتے، وہ قبضہ بازی کرنے کی کوشش پہ ان بیچارے معصوم فلسطینیز کو مار رہے ہیں. بہرحال بات یہ ہے لیکن آج سیز فائر ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ادھر گئے اور دوسرے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے بھی فیور کیے، ویری نائس آف ہم، کیونکہ وہ امریکہ مسلمانوں کے فیور میں یہ جو بیگ ڈن آئے. اور دوسرے اب میں ہندو اپنی کمیونٹی کی بہت شاباش دیتی ہوں جو بہت لبیک کریں اس پروٹیسٹ کو. اور خان
खान साहब की तो बात ही कुछ अलग है। इतने 70 साल में मेरा ख्याल है ये पहला लीडर है कायद आज़म के बाद जो इतना दिल और जान से, लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता, हम सबको मिलके उनका साथ देना है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये बताइएगा विफाक में इस वक्त आप लोग की हुकूमत है, हुकूमत के हवाले से बताइएगा हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है फ़लस्तीनियों के लिए? देखिए हुकूमत ने ये किया है कि अपने मिनिस्टर भेजे शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं उधर कॉन्फ्रेंस पे और वो तुर्की के उसके साथ लीडर के साथ, तो ये है कि यकीनन उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है जिसकी वजह से आज ये सीज़ फायर भी हुआ है। एक उन्होंने देखा है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इतनी आगे बढ़ रही हैं, इतना कर रही हैं इजराइल के ख़िलाफ़ ये जो बला वजह करें। और मैं कश्मीरियों के लिए भी प्लीज़ कहूँगी, हम इनको तो कर दिए, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे ये तो हिंदू भाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो कश्मीरीज़ हैं जो उन कश्मीरियों के ऊपर जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है नाजायज़, वो भी वही हरकत हो रही है जो फ़लस्तीनों वालों के साथ हो रही है। तो अब हमारा ये मिशन हम सब का होना चाहिए। शदीद गर्मी के अंदर इस वक्त जो है कराची है वो रोडों पे निकल चुके हैं और उनके जो जज्बात है वो भी काबिल दीद है। क्या इसके हवाले से क्या जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और फ़लस्तीन का जो दर्द है हम इसीलिए महसूस कर सकते हैं कि एक कौम, एक मुसलमान कौमियत जो है हमारा साझा रिश्ता है, हमारा खून एक है, हमारा जो है मज़हब एक है और सबसे बड़ी बात इंसानियत सबसे बड़ी जो है ना चीज़ होती है। वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिस तरीके से इजराइल अपने जुल्म सितम का निशाना बना रहा है, ये गर्मी कुछ भी नहीं है। खान साहब की कॉल पे हम निकले हैं, खान साहब एक दफ़ा नहीं, खान साहब 100 दफ़ा कॉल दें। अगर इस तरीके से फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है, हम रोज़ निकलने को तैयार हैं। नाज़रीन, इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर एक जुर्म भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात है फ़लस्तीन के लिए। नाज़रीन, कराची के दिल के धड़कने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त शदीद गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी है कराची के अंदर, लेकिन अहले कराची जो है वो कराची के जो लोग हैं वो इस वक्त बड़ी तादाद में कराची प्रेस क्लब पर आ चुके हैं। इस बाबा से बात करते हैं, उनके जज्बात भी जानते हैं। वो बताइएगा क्या जज्बात है? जी बेटे, मेरे जज्बात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, ये हम लोगों को बेवकूफ़, कौम को बेवकूफ़, दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है। ये क्या कर रही है इसको सोचना चाहिए। सुन ले, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ये सब लोग जालिम हैं और यही लोग दहशतगर्द हैं। सच ये है, हकीकत यही है, यही लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं। ये बताइएगा हुकूमत जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, आप उससे कितना फ़ीसद मुतमईन हो? मैं ज़रा भी मुतमईन नहीं हूँ। एक अरसे से मेरे 70 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ, इनका सुन रहा हूँ, मसला कश्मीर हल नहीं कर रहे, फ़लस्तीन का मसला खड़ा हो गया और कई मसले हैं हमारे मुसलमानों के, तो कितने मसलों में डाल दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जुल्म क्या समझते हो आखिर इसका हल क्या है? हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि इसराइल जो वो जुल्म से बाज आ जाए? मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा, इसराइल, इंडिया, अमेरिका, ये लोग इस हाल में कि हम लोगों के मसाइल हल करेंगे, बल्कि ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो इसका हल ये है कि मुसलमानों को सबको एक हो जाना चाहिए और सारे एक हो गए, अपना एक बैंक अकाउंट, अपना सिस्टम बने और इसराइल अमेरिका लोगों से कोई कर्जा ना ले। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के सामने, जो आवाम के टाटे मारते समंदर, आज जो लोग हैं बगैर किसी मसले के तफरीक के और बगैर किसी पार्टी के तफरीक के वो कराची प्रेस क्लब के सामने जमा है। उन सब का एक ही नारा है कि इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर होने वाले जो मज़ालिम है और वहाँ जो जबर जारी है उसको रोकना चाहिए।